മെസ്സേജ് വന്നിരിക്കുക. ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഷെയറിന്റെ വില ഡബിൾ ആകുന്നു. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ, പണം നഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ. ഡോക്ടർ രോഗികുമാർ MBBS മണ്ടനല്ല. ഓർമ്മിക്കൂ, UPI പറയുന്നു. ആരെങ്കിലും എളുപ്പത്തിൽ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രലോഭിപ്പിച്ചാൽ പറയൂ, ഞാൻ മണ്ടനല്ല.
പരിപാലനം ചെയ്തു പോരുവാന്നൊക്കെ നാട്ടിനകത്ത് അല്ലെ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിന്റെ കാത്തിരിപ്പ് സുദൃഢമായിരിക്കുന്ന അനുഭവം അല്ലെ നിങ്ങളെന്നിരിക്കുന്നതായ അനുഭവത്തെ ഞങ്ങളെന്നിരിക്കുന്ന മാതാക്കന്മാരുടെ മാറോട് ചേർത്തിട്ട് അനേകം മൊഴികളൊന്നും എടുത്ത് വിശേഷിക്കുന്ന ആളാണ് ഉണ്ടല്ലോ ജനങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ആവട്ടെ കേട്ടോ. ആയതുകൊണ്ട് കാലാവസ്ഥ കഠിനമുമ്പതുണ്ട് കർമ്മ വഴികളെ അല്ലെ വഴികളെ എന്നതൊക്കെ വേണം नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो। स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
ಮೌದು ಮಂದಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ರೀಸೆಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಹತ್ತನೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮೂರು ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಬರೋದು ರೆಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ರೀಸೆಟ್ ರೀಸೆಟ್ ಕೊಡೋದು ರೀಸೆಟ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾನ ರೀಸೆಟ್ ಬೋಂಡ ಆಯ್ತು ಸೈಡ್ ಒಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ
എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. കൃത്യം 3 മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ മുഴുവൻ ഭക്തജനങ്ങളും അന്നപ്രസാദം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം വാഹനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. കാസർഗോഡ് പ്രാദേശിക സമിതിയുടെ ബസ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. മുഴുവൻ ഭക്തജനങ്ങളും അന്നപ്രസാദം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് മുന്നേ തന്നെ ബസ്സിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. കലവറ ഘോഷയാത്ര വീക്ഷിക്കുന്നതിനായി മുഴുവൻ ഭക്തജനങ്ങളെയും മുള്ളേരിയ ഗണേശ മന്ദിര പരിസരത്തേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. പെരിങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിലെത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങളെ അംഗമൂട്ടാനുള്ള കലവറ ദ്രവ്യങ്ങളുമായി കൃത്യം 3 മണിക്ക് കാസർഗോഡ് പ്രാദേശിക സമിതിയുടെ ഫലധാന്യ സുഹൃത്ത് സമൃദ്ധമായ കലവറ ഘോഷയാത്ര മുള്ളേരിയ ഗണേശ മന്ദിര പരിസരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടും. സംവത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ സന്നിധിയിൽ ഇറങ്ങിയെന്ന പെരുകളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് ധന്യത പകർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി 9:30 മുതൽ കല്ലൈമണി ശ്രീ വീരമണി രാജു ഭക്തിഗാന ഗന്ധർവൻ അഭിഷേക് രാജു പാർട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തിഗാനമേള അരങ്ങേറുന്നു. ഈ ഭക്തിഗാനമേളയുടെ പ്രായോജകർ ധാർമ്മിക മേധാവിയും ഡോക്ടറേറ്റ് പുരസ്കാര ജേതാവുമായ ശ്രീ കെ വെങ്കിട്ടരമണ ഹോളയ. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 6 മണി മുതൽ കാസർഗോഡ് പ്രാദേശിക മഹിളാ സമിതി സുനാമി പ്ലാൻ കണവൃന്ദം വീരവയൽ ഉദ്യാവര ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര മഹിളാ സമിതി എന്നിവർ കൈകൊട്ടിക്കളി അവതരിപ്പിക്കും. വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെ വേദിയിൽ ഗോപികാനും നാട്യാഞ്ജലി നൃത്തകലാകേന്ദ്രം നൃത്തസമന്വയം അവതരിപ്പിക്കും. ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെ വേദിയിൽ ഇപ്പോൾ ഗണേശ യക്ഷകലാ സംഘം മുള്ളേരിയ അവതരിപ്പിക്കുന്ന യക്ഷഗാനം. ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെ വേദിയിൽ ഗണേശ യക്ഷകലാ സംഘം മുള്ളേരിയ അവതരിപ്പിക്കുന്ന യക്ഷഗാനം. അല്പസമയത്തിനകം മുള്ളേരിയ ശ്രീ ഗണേശ കലാമന്ദിരത്തിൽ
കാസർഗോഡ് പ്രാദേശിക സമിതിയുടെ കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്ര പുറപ്പെട്ടു.
ನಾಮಧೇಯದಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ವೀರರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ರೇಣುಕ, ಪ್ರಲಂಬ, ಮಾತಾಸುರ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನೇರಾದಂತ ಕಂಸನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅರಸನಾದಂತ ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ತಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಬಲ್ಲಿರ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಂತಹ ಅಶರೀರವಾಣಿ ದೇವಕಿಯ ಅಷ್ಟಪುತ್ರರಿಂದಲೇ ಕಂಸನ ಮರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಅಷ್ಟಪುತ್ರನಾದಂತಹ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೂತನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ಭರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ?
ಧೀರರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಆ ಬಾಲಕ ಮಾಯಾವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋದಂತ ಉತ್ತರಿಯನ್ನೇ ಆ ಬಾಲಕ ತನ್ನ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಬಾಲಕನನ್ನು ಮಾಡುವಾರು ನಂಬಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಿತ್ರರೇ, ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಿರಿ?
ತಂಗಿಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುತ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಾಲಕರು ಆಟ ಆಡುವಂತಹ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆ ಬಾಲಕರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ ಕ್ಷಣ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಗುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಚಿಂತನೆ. ಇದು ತಡವೇಕೆ? ಸಮರಕ್ಕೆ ಸಾಗೋಣ.
ಕಾಯುತ್ತೇನೆ. ಬಾ ಮುಂದೆ. വാദ്യസംഘം ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. വാദ്യസംഘം ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. മംഗലാപുരം കോയിൽ കുടമ്പാട് തറവാടിൽ നിന്ന്
ബാലന്തായി കണ്ണന്റെ ചൊരികത്തല പേര് മലനാട്ടിലേക്ക് എത്തിയ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ തിരുപ്പുറപ്പാടിലുള്ള വാദ്യമേളങ്ങളാണ് ചന്ദ്രസന്നിധിയിൽ മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്നത്.
फिनसर्व म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स प्लान है क्या? हाय बॉस, क्या नाम है आपका? मैं सुनील हूँ, सुनील। और ये गाड़ी अपनी है? हाँ मेरी। तो सुनील भाई, आगे आपका जिंदगी में कोई सपना है? हाँ, मेरा सपना है कि मैं एक नई गाड़ी और ले लूँ। क्या बात है, और उस सपने को पूरा करने के लिए कोई प्लान है क्या? हाँ, SIP मतलब सबसे इंटेलिजेंट प्लान है। मैं हर महीने ये म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्ट करता हूँ और यही मेरा नई गाड़ी लेने का सपना पूरा करने में मेरी मदद करेगा। ओके सुनील भाई, थैंक यू सो मच। SIP मतलब सबसे इंटेलिजेंट प्लान that transforms every Indian into a wealth creator. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ഒരു വീട്ടിൽ ഒന്നിച്ചു കഴിയുന്നത് പല ഇഷ്ടങ്ങളാ. എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടങ്ങൾ അവരെക്കാൾ നന്നായി അറിയുന്നത് കിച്ചനാണ്. നല്ല വയനാടൻ പെപ്പറും രാജകുമാരി ജിഞ്ചറും ശ്രീലങ്കൻ സിനമണും കൃത്യമായ അളവിൽ. കിച്ചൻ ട്രഷേഴ്സ് ചിക്കൻ മസാല, പരിശുദ്ധിയുടെ ആരംഭം കിച്ചണിൽ നിന്നും.
Atta prana
നിങ്ങൾ ഇനിയും ഇപ്പോൾ നേരമുണ്ട്. അങ്ങനെ തിങ്കൾ വർക്കോട്ട് കഴിയുക തിങ്കൾ തടയപ്പാ തടയപ്പാ ഭഗവാൻ
കാസർഗോഡ് പ്രാദേശിക സമിതിയുടെ കലാപരമായ ഘോഷയാത്ര ഒരു മനസ്സോടെ ഒരു കാസർഗോഡ് ശരീരത്തോടെ പ്രാദേശിക സമിതിയുടെ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും അവർക്കായി ഒരുക്കിയ വാഹന സൗകര്യത്തിനടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. അല്പസമയത്തിനകം മുഴുവേലിയ ഗണേശ മന്ദിര പരിസരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡ് പ്രാദേശിക സമിതിയുടെ കലകാല സമൃദ്ധമായ കലവറ ഘോഷയാത്ര ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കുചേരുന്നതിനായി മുഴുവൻ പ്രാദേശിക സമിതി അംഗങ്ങൾ 17-ാം മൈലിൽ അടുത്ത് ഒരുക്കിയ വാഹന സൗകര്യത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. അർത്ഥഭാഗി തന്നെയാണ് ഈ മണ്ണിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ മണ്ണിൽ നിന്നും അൽപ്പായ തോലറിയാനുള്ള ഭാഗ്യം മാതാവിന്റെ ഭക്തന്മാരെ തന്നെയാണ് അല്ലേ അന്നപ്രസാദം സ്വീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ ഭക്തജനങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണശാലയിലെത്തി അന്നപ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക. അന്നപ്രസാദം സ്വീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ ഭക്തജനങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണശാലയിലെത്തി അന്നപ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക. സന്ദീപ് മുംബൈ വളണ്ടിയർ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ ചേരുക.
കാസർഗോഡ് മുട്ടയിൽ നിന്നും വന്ന കേശവ് ഭാസ്കർ ഇരുവരും ക്ഷേത്ര തിരുവരങ്ങിൽ എത്തിച്ചേരുക. കാസർഗോഡ് മുട്ടയിൽ നിന്നും വന്ന കേശവ് ഭാസ്കർ ഇരുവരും ക്ഷേത്ര തിരുവരങ്ങിൽ എത്തിച്ചേരുക. ആരെയാണ്
ಸುರಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಸುರರ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿವಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
ಹಿಂದೆ ಬಂದವರ ಹಾಗಿರುವವರಲ್ಲ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದಾಳಿ. ಏನು ವಿಶೇಷ? ಬಿಟ್ಟುಕೋ. ನಿಮ್ಮದಾದಂತಹ ಈ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಅದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾದದ್ದು ನಮಗೆ. ಹಿರಿಯ ಭಾಗಿದಾರಿಗಳು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನೆಂಬುದಾಗಿ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಈಗ ಅರಿತುಕೋ, ನೀನಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದದ್ದಲ್ಲ ಈ ಸಿಂಹಾಸನ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೊಲಗಿದ್ದು ಶರಣಾಗು. ಶರಣಾಗು ಮುಚ್ಚು. ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಅರ್ಥಾತ್ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಹೌದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನನಗೆ ಎದುರು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮವರೇ, ನನಗೆ ಬೆಂಬಲವು ನೀವರೇ. ಇಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮವರಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ದೂರದಿಂದಲೇ ಬಂದವರು. ಅದು ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವರು ಮಾತ್ರ. ನಿನಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ. ಆಗ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಾತು ತಿಳಿದುಕೋ. ಸುರಲೋಕದ ಪದವಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ನಿನಗೆ ಬೇಕು. ಶತಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರಿಗೆಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾಳಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತೇನೆ, ನೋಡೋಣ. ಹರಹರ ಯಾರೊಡನು ತುರಲಿ ಕಷ್ಟವ ಪರಿಹರಿಸುವರ್ಯಾರಿಂದು ಹರಹರ. ಶಿವನೇ, ನನಗುಂಟಾದಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಯಾರ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕರುಣೆಯ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷವನ್ನು ಬೀರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವನು ಶ್ರೀಹರಿ ಅಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆತನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತೇನಂತೆ. ಜಯ ತು ಜಯ ಮಧುಮದ ಜಯ ಜಯ ಅರೆ ಎರಚರೆಯೋ ಸುರಪತೆ ಅರೆ
ಯಾಕೆ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದೀಯ? ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು ತಿಳಿಸಯ್ಯ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದಿರುವುದು ಇದುವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಕಷ್ಟಗಳ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದಿರುವುದು ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಇದುವೇ ಆಗುವುದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ರಾಕ್ಷಸರು ಬರುವುದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸುವುದು, ಆ ಬಳಿಕ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದು. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಇದುವೇ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ಶತ್ರು ಪ್ರಸೂದನ ಅನ್ನುವಂತಹ ದಾನವನ ದಾಳಿ ದೇವಲೋಕಕ್ಕಾಗಿದೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೋತವರಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪೀಠವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನಿದ್ದೇನೆ. ಹರದಿಂದ ವರಬಲವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಶತ್ರು ಪ್ರಸೂದನ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಲೋಕದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾದಾಗ ಸ್ಥಿತಿಕರ್ತರಾದಂತಹ ನನಗೆ ಆತನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಎನ್ನುವುದು ಇದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ, ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಸುದರ್ಶನನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆತ ಕರೆಬೇಡ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೊಂದು ಸುಖಾಂತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ ನನ್ನ ಶಾರ್ಂಗವನ್ನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸಮರ್ಥನಿದ್ದೇನೆ. ಶತ್ರು ಪ್ರಸೂದನನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು, ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು. ಇದು
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ತೇನೆ ಇಡೀ ಲೋಕವೇ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿವನು ಎಂಬುದ ಯಾರು ನೀನು ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನೊಳಗೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಿವರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳು. ಇನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೈಯನ್ನು ಏರುವುದು ಅದು ನಾನು ಸೋತವನ ಕೈ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಷಯ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹಾಂಗಡರ ಮೇಲೆ ನೀ ಕರವ ಏರದೆ ಕರವ ಏರದೆ
ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ ತಿಳಿಸಯ್ಯ. ಯಾಕೆ ತಡ ಮಾಡ್ತೀಯ? ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಕೈ ಬರಿದಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕೈ ಏರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆದ ಕಥೆ ಇಲ್ವಾ ನಂದು? ಏನು ಆಲದೆಲೆಯೋಳು ಮಲಗಿಯೇ ಆಲದೆಲೆಯೋಳು ಮಲಗಿಯೇ ತೇಲುವ ಕಾಲ ಮಧುಕರೆದು ಆಲದೆಲೆಯೋಳು ಮಲಗಿಯೇ ತೇಲುವ ಕಾಲ ಮಧುಕರೆದು ನಾಳಿಕೋದ್ಭವನನ್ನು ಪೀಡಿಸೆ ನಾಳಿಕೋದ್ಭವನನ್ನು ಪೀಡಿಸೆ ಫಲ ಕೆಲವು ಅವರುಳು ಸೋಲು ನಿನ್ನಯ ಪಾಲಿಗಡಲು ಕಾಳಗದ ಅವರುಳು ಸೋಲು ನಿನ್ನಯ ಪಾಲಿಗೆ ಅಡಸಲು ಮೇಲೆ ಎನ್ನನು ಕಳುಗೆ ಮೇಲೆ ಎನ್ನನು ಕಳುಗೆ ತರಿದಿಗೇನು 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 ಆಲದೆಲೆಯೊಳು ಬರತಿ ತೇಲುವ ಕಾಲ ಮಧುಕೈಟವರು ಕರಿದೂತ ನಾಳೆ ಗೋಪವನನ್ನು ಪೀಡಿದೆ ಹಲ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕಾಳಗ ಭಯದಾಗುತ್ತ ಅವರುಳು ಸೋಲು ನಿನ್ನಯ ಪಾಲಿಗಳೆದರು ಮೇಲ ಎನ್ನಲು ಕಳುಗೆ ನಾನವರನ್ನು ತರಿದಿಗೆನು 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 ಅದರಿಂದ ಮೇದಿನಿಯೋಳು ನಾನೇ ಘನವಂತ ಮೇದಿನಿಯೋಳು ನಾನೇ ಘನವಂತ ಆ ಆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣ ಒಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆದಂತಹ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ನೆನಪಿಸು. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಲದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಲಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಹೌದು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಯ ಕಿಲ್ಪಿಷದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವರೇ ಆ ಮಧುಕೈಟವರು. ಹುಟ್ಟಿದಾಕ್ಷಣ ಹಸಿವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸತೊಡಗಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ಆತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಧುಕೈಟವರೊಂದಿಗೆ 5 ಸಹಸ್ರಗಳ ಕಾಲ ಹೋರಾಡಿದೆ. ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯ ಲಭಿಸಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಿಮಾಯ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗಿತ್ತರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ರಕ್ಕಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಹೊರತು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶತ್ರು ಪ್ರಸೂದನನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊಂದವನು ನಾನು. ನೀನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಇದೆ. ಸ್ವಂತದಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದವನು ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಕನಿಷ್ಠನಾದಂತಹ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳುವೆ. ಆ ಬಾಳುವೆಗೆ ಏನು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಈಗ ಭಾವಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನದು ಅಹಂಕಾರದ ನುಡಿಗಳೇನು? ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಂದದ್ದೇ ಹೌದು. ತಲೆಗೆ ಗರ್ವ ಎನ್ನುವುದು ಏನು ವಿಶೇಷ?
ಜನಕನ ನುಡಿಯ ಕೇಳೆ ಸುದರ್ಶನಗೆ ಸುಜ್ಞಾನ ಮೂಡಲು ಕರವ ಜೋಡಿಸಿ ಚರಣ ಕೆರಗುತ್ತ ನುತಿಸಿದನು ದೈನ್ಯದಲೇ ಮನ್ನಿಸನ್ ಪರಾಧವ ಮಾಧವ ಸುಪ್ರಸನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಕೇಶವ ಮಾಧವ ಸುಪ್ರಸನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಕೇಶವ ಸುಪ್ರಸನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಕೇಶವ ಎನ್ನೋಳೆ ತಗೆ ಬೇದ ನಿನ್ನೋಳಿಲ್ಲವೂ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನೋಳೆ ತಗೆ ಬೇದ ನಿನ್ನೋಳಿಲ್ಲವೂ ಮುನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಪಾದ ಇನ್ನಂತೂ ಹೋದ ಮನ್ನಿಸಿ ಮಾಧವ ಮಾಧವ ಸುಪ್ರಸನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಕೇಶವ ಮಾಧವ ಕೇಶವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತುಂಟು, ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ದುಃಖ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆ ಮಾತು ಸುದರ್ಶನ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಹಂಕಾರ ಅದು ಈ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಒಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಲ್ಲವೇ ನಾನು. ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ದೇವ, ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು ಉದ್ಧರಿಸು ಚಲಿಸೋ ನೀರ ಅಗ್ರಜಲಾಗೆ ಸಮರ್ಥ ವಿದ್ಯೆಯ ಬೋಧಿಸುತ್ತದು ಚಲಿಸೋ ಬೇಡ ಭಕ್ತಾಂತಿನ ಬೇಡ ವೀರ್ಯದೊಡನಾಗಿ ಸತ್ಯ ಚಲಿಸೋ ನೀರ ಭಕ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರವೇ ಮೊದಲಾದಂತಹ ರಾಜಸ ಗುಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನಿದ್ರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜಸ ಗುಣವನ್ನು ನೀನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ. ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವುದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ರಾಜಸ ಗುಣವನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ನಾನು ಭೂಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೇಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ರಾಜಸ ಗುಣವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡವರು ಅವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೃತವೀರ ಎಂಬಂತಹ ಅರಸನಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ನಾಮಕನಾಗಿ ನೀನು ಜನಿಸುತ್ತೀಯ. ಕೃತವೀರನ ಮಗನಾದುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಕಾರ್ತವೀರ ಅರ್ಜುನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಿನ್ನ ಭುಜಗಳನ್ನು ಕುಣಿಸಿ ನೀನು ಒಪ್ಪಿಟ್ಟೆ ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಭುಜಗಳೇ ಇರಲಾರದು. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾನು ಆ ಅತ್ರಿ ಮುನಿಯ ಮಗನಾಗಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನೆಂಬಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಾನು ಜನಿಸಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ನನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನದಾದಂತಹ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ನೀನು ಸಮಸ್ತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ. ಇಂದು ಸಹಸ್ರಾರ ಚಕ್ರನಾಗಿ ನೀನು ಮೆರೆದಾಡಿದವನು. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಹಸ್ರ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿಕ್ರಮಿ ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಬದುಕುವಂತ
ರಾಜಸ ಗುಣವನ್ನು ವಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮರ್ದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಮದಗ್ನಿ ಮುನಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಭಾರ್ಗವರಾಮನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವತಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಕತ್ತನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹೋಗೆಯೇ ಹೋಗು ಶಿರೋಧಾರ್ಯ ಸುರಪುತ್ರನೇ. ಯಾವನೇ ಆಗಲಿ ತನ್ನ ಒಳಗೆ ಕೆಡುಕು ಒಳಿತುಗಳನ್ನು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೈಕುಂಠ ಎನ್ನುವಂತಹ ತತ್ವವೇ ಅದು. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಯಾರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಮಿತಿಮೀರಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಎನ್ನುವುದು ಅಥವಾ ಆತನ ಅನುಗ್ರಹ ಎನ್ನುವುದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ ತನ್ನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾನು ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ತತ್ವ ಪ್ರಸಾದವುಳ್ಳಂತಹ ಈ ಸುದರ್ಶನ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ಇದರ ಮೊದಲು ನಾವು ಆಡಿ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ಆಡಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ಆಡಿಸಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ನೋಡಿಸಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ಕೇಳಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಇಷ್ಟ ದೈವಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕಥೆಯೊಳಗಿರುವಂತಹ ತತ್ವ ಪ್ರಸಾದ ಎನ್ನುವುದು ಸಿದ್ಧಿಸಲಿ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸಲಿ, ಸಂಪತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಸಿದ್ಧಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಕಥೆಗೆ ಮಂಗಲವನ್ನು ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಭದ್ರಂ ಶುಭಂ ಮಂಗಳಂ. ಪ್ರೀತಿಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಸಂಘ ಮುಳ್ಳೇರಿಯ ಹಾಗೂ ರಂಗಸಿರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಇದರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪೆರುಂಕಳಿಯಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದೂರು ಇದರ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ, ಅವರ ಹೆತ್ತವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೇಪಥ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಲಾವಿದರ ಶ್ರಮ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಪಾತ್ರ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪದಕಣ್ಣಯ್ಯ ಬಾಯಾರು ಯಕ್ಷಗುರುಗಳು, ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ದೇವರುಗಳು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪು ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವಿರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಕ್ಷಗಾನಂ ಗೆಲ್ಗೆ. ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಪೆರುಂಕಲಿಯಾಟದ 3ನೇ ದಿವಸವಾದಂತಹ ಇಂದು ತೆಂಕುತಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯಾದಂತಹ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ್ದು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘ ಮುಳ್ಳೇರಿಯ. ಇದರ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪದಕಣ್ಣಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಪೆರುಂಕಲಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಚಪ್ಪರ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ರಂಜನ್ ರೈ ಇವರನ್ನು ಪೆರುಂಕಲಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಎಚ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ, ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಮಲ್ಲವರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ವೇದಿಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು, ಶಾಲನ್ನು, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ವಿಶೇಷ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘ ಮುಳ್ಳೇರಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನವರು ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಪೆರುಂಕಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನವರು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒದಗಿಸಲಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಹಿ ಯಕ್ಷಗಾನಂ ಗೆಲ್ಗೆ, ಯಕ್ಷಗಾನಂ ವಿಶ್ವಗಾನಂ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಅಂತ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಮೂಡವಿದ್ರಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆಗೆ ದೊರೆಯಲು ಬೆಸರ ಅಂತ ಬರ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆದಿರುವ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿಗೆ ಶರಣಾಗತ ಪರಿಪಾಲಕಿ ಭವನ ತುರಿತಲಿ ಮಾರಗೆ ಜಗರಿಗೆ ಮಂಗಳಂತೆ ಮಂಗಳ ಶುಭ ಮಂಗಳ ಮಂಗಳ ಭದ್ರ ಶುಭ ಮಂಗಳ.
വിശ്വാസവും നിറഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന ഗ്രാമത്തിനുവരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ അവതാരമൂർത്തികൾ അനുഗ്രഹാസനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിളയാടുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിലിരിക്കുന്ന സർവമത സാഹോദര്യം വിളിച്ചുകൊണ്ടുകൊണ്ട് ആദോഷമായിട്ട് പറ്റിയുള്ള സൗഹൃദയാത്ര പ്രവേശിക്കുകയാണ്. സംസ്കൃതത്തിന്റെ താളമേളങ്ങൾ കൊണ്ട് ആരവോചിതമായ ഉത്സവമാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഭഗവതന്റെ ആരാധനയുടെ ആഘോഷത്തിൽ എല്ലാവരും കൈകൊടുക്കുന്ന നല്ല കാഴ്ചയാണ് നാം ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്.
ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിങ്ങുകളുടെ കാലമാണത്. പ്രണയം തിരയായി എത്തുന്ന കടൽ തീരങ്ങൾ, മനസ്സുകൾ ഒത്തൊഴുകുന്ന ജലപാതകൾ. വിവാഹത്തിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഏതായാലും ആ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ്, കല്യാൺ സിൽക്സിൽ നിന്ന്. കല്യാൺ സിൽക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ബ്രൈഡൽ സെൻസേഷൻസ്. മംഗല്യപ്പട്ടിന് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, കല്യാൺ സിൽക്സ്. കേരളത്തിന്റെ വികസന കുതിപ്പിന് കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് ബിസിനസ് മുന്നേറ്റവുമായി മുൻപന്തിയിൽ. വായ്പാ ബാക്കി നിൽപ്പ് 50,000 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ, 5 വർഷങ്ങൾ, അഭിമാനകരമായ നേട്ടങ്ങൾ. മൊത്തം ബിസിനസ് 1,16,582 കോടി, അറ്റ ലാഭം 209 കോടി. വായ്പാ നിക്ഷേപ അനുപാതം 75%. ആകർഷകമായ 60-ലേറെ വായ്പാ പദ്ധതികൾ. മൊത്തം വായ്പയിൽ 25% കാർഷിക വായ്പ. കാർഷിക, ചെറുകിട, ഇടത്തരം, സംരംഭക, വ്യവസായ മേഖലകൾക്ക് വായ്പ. MSME വായ്പ 40 ലക്ഷം വരെ. MSME വായ്പകളിലൂടെ ഒട്ടേറെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ. സാധാരണക്കാരുടെ ബാങ്ക്. 76 ലക്ഷത്തോളം ഇടപാടുകാർ. RBIയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹകരണ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്. കേരള ബാങ്ക്, മലയാളിയുടെ സ്വന്തം ബാങ്ക്. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിങ്ങുകളുടെ കാലമാണത്. പ്രണയം തിരയായി എത്തുന്ന കടൽ തീരങ്ങൾ, മനസ്സുകൾ ഒത്തൊഴുകുന്ന ജലപാതകൾ. വിവാഹത്തിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഏതായാലും ആ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ്, കല്യാൺ സിൽക്സിൽ നിന്ന്. കല്യാൺ സിൽക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ബ്രൈഡൽ സെൻസേഷൻസ്. മംഗല്യപ്പട്ടിന് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, കല്യാൺ സിൽക്സ്. കേരളത്തിന്റെ വികസന കുതിപ്പിന് കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് ബിസിനസ് മുന്നേറ്റവുമായി മുൻപന്തിയിൽ. വായ്പാ ബാക്കി നിൽപ്പ് 50,000 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ, 5 വർഷങ്ങൾ, അഭിമാനകരമായ നേട്ടങ്ങൾ. മൊത്തം ബിസിനസ് 1,16,582 കോടി, അറ്റ ലാഭം 209 കോടി. വായ്പാ നിക്ഷേപ അനുപാതം 75%. ആകർഷകമായ 60-ലേറെ വായ്പാ പദ്ധതികൾ. മൊത്തം വായ്പയിൽ 25% കാർഷിക വായ്പ. കാർഷിക, ചെറുകിട, ഇടത്തരം, സംരംഭക, വ്യവസായ മേഖലകൾക്ക് വായ്പ. MSME വായ്പ 40 ലക്ഷം വരെ. MSME വായ്പകളിലൂടെ ഒട്ടേറെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ. സാധാരണക്കാരുടെ ബാങ്ക്. 76 ലക്ഷത്തോളം ഇടപാടുകാർ. RBIയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹകരണ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്. കേരള ബാങ്ക്, മലയാളിയുടെ സ്വന്തം ബാങ്ക്.
ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡിങ്ങുകളുടെ കാലമാണത്. പ്രണയം
ಇಂದು ಆಸೀನರಾಗಲು ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ ವೇദിಕೆಯನ್ನು അലങ്കരിಸಬೇಕು ಅಂತ കേളിക്കൊള്ളുത്താ ഇದ್ದೇನೆ. വേദിയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ഷണിതാക്കൾ ആരെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ വേദിയിലേക്ക് ദയവ് ചെയ്തവരെയും കൂടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. മുന്നൂറ്റി 51 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന ആദൂർ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിൻ്റെ 3ാം നാളായ ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മൾ അതിഥികൾ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമ്മുടെ പരിപാടിയെ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പ്രാർത്ഥന കുമാരി സാൻവി, കുമാരി തൃഷ ഇവരിൽ നിന്ന്. കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. സ്നേഹരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. ബുദ്ധിയും വിശുദ്ധിയും സ്വഭാവശുദ്ധിയും ഭവ ഭക്തിയും വിവേകവും തരേണമേ ദയാനിധേ. ബുദ്ധിയും വിശുദ്ധിയും സ്വഭാവശുദ്ധിയും ഭവ ഭക്തിയും വിവേകവും തരേണമേ ദയാനിധി. നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. സ്നേഹരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. ഈ കലാലയം നമുക്ക് നിത്യവും വസിച്ചിടാം. എത്രയും മനോജ്ഞമായി സ്വകേയമായി ഭവിക്കണം. ഈ കലാലയം നമുക്ക് നിത്യവും വസിച്ചിടാം. എത്രയും മനോജ്ഞമായി സ്വകേയമായി ഭവിക്കണം. നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. സ്നേഹരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ಸಾಂದ್ರವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸೌಹಾರ್ದದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬೀರುವ ಆದೂರು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಡೆಯೂರು ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ಚಿತ್ತೈಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಹಾರ್ದ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪೆರುಂಗಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಚರಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮದವೂರು ಮಹಾಗಣಪತಿಯವರ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ತಾಯಿ ಭಗವತಿಯ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದಂತಹ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಅವರ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿದೆ,
ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದರಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಬಂದು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಮತ್ತು ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತುರ್ತು ಸಭೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಳಿದ್ದು ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರಡ್ಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ CJ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆದೂರು ಭಗವತಿ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯವರು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಅತಿಥಿ ರತ್ನಾಕರ್ M ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಕಾರಡ್ಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆಘೋಷ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಬಿಪಿನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರತ್ನಾಕರ್ M ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ CN ಸದಸ್ಯರು ಕಾರಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಂಪ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೊದಲು ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ AK ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಹಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಹಾಗೆ ತಂಬಾನ್ ಎಂ ಕಾರಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯವರವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ SL ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಾಮಂಜೂರು ಶ್ರೀ ಗುತ್ಯಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಆದೂರು ಭಗವತಿ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಹರೀಶ್ ಉಜಿಲ್ ಮೂರೂರ ಬೋವಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಡ್ಕ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹರೀಶ್ ಉಚಿಲ್ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾಸರ್ ಹಾಗೆ ಕಾರಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ PK ಫೈಜಲ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ರೈ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫೈಜಲ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ವಿಜಯ ರೈ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಂ ಮಾಧವನ್ ಕಾರಡ್ಕ ಏರಿಯಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ CPIM ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯವರು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ವಸಂತ ಕೆ ಕಾರ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏರಿಯಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ CPIM ವಸಂತ ಕಾರ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು BJP ಕಾರಡ್ಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರು CPI ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಗೋಪಕುಮಾರ್ ಕಾರಡ್ಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯವರು ಬಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ AK ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಹಾಜಿ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಟ್ಟಾಂಗ್, ಪಂಚಾಯತ್ ಟ್ರೆಜರರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಹಕೀಮ್ ತಂಗಳ್, ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಹಕೀಮ್ ತಂಗಳ್ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 41 ವರ್ಷ ದುಡಿದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರೇಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಿಯಾಜ್ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ, ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ. ನಿಯಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ 9ನೇ ತರಗತಿ ನಿಯಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ವಾಗತ, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಇದೆ. ನಿಯಾಜ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಸ್ವಾಗತವನ್ನಷ್ಟೇ ಕೋರಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಮಲ್ಲ ಅವರ ಮತ್ತು ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അറിയിക്കുകയാണ്. 351 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദൂർ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവം ശാന്തിയുടെയും സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും സന്ദേശം പകരുന്ന
ചെറുപ്പത്തിൽ അമ്മ സ്നേഹത്തോടെ മണ്ടൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, മണ്ടാനന്ദൻ. പക്ഷെ ഇവർ എന്നെ ഇപ്പോഴും മണ്ടനായി കരുതുന്നു. കസ്റ്റം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കോൾ വരുന്നു, പിന്നെ പറയും നിങ്ങളുടെ പാസിൽ നിന്ന് ഡ്രഗ്സ് കിട്ടിയെന്ന്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ആദ്യം പേടിപ്പിക്കും, പിന്നെ പറയും പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ. സ്നേഹത്തോടെ എന്തും വിളിച്ചോ, പക്ഷേ ഞാൻ മണ്ടനല്ല. ഓർമ്മിക്കൂ, UPI സേഫാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ പേടിപ്പിച്ചാൽ പറയൂ, ഞാൻ മണ്ടൻ അല്ല. I am broken. I am flawed. I have made mistakes. If you knew everything about me, would you love me? God sees you fully and completely. He sees your every tear and struggle, and He still loves you. That's why He sent His Son, Jesus, to show you what unconditional love looks like. Jesus surrendered His life on the cross for you. He defeated death, offering eternal life to those who turn from their missteps, seek forgiveness, and choose to follow Him. Click to chat with an online volunteer to learn more about starting a relationship with Jesus and how you can experience His unconditional love.
ಬಿಡಾದ್ರೆ मुझे हाँ मुझे अपना कर दे सच मेरा हाँ मेरा सपना कर दे।
ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರಂ ಕರದಂಡಧಾರಿಣಂ ಕಮಂಡಲಂ ಪದಮಕರೇಣ ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಂ ಗದಾಭೂಷಿತಭೂಷಣಾಢ್ಯಂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ನಮಸ್ತೆ ಗರುಡಾರೂಢೆ ಕೋಲಾಸುರ ಭಯಂಕರಿ ಸರ್ವ ಪಾಪಹರೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಆಂಜನೇಯಮತಿಪಾಟಲಾನನಂ ಕಾಂಚನಾದ್ರಿಕಮನೀಯ ವಿಗ್ರಹಂ ಪಾರಿಜಾತತನುಮೂಲವಾಸಿನಂ ಭಾವಯಾಮಿ ಪವಮಾನ ನಂದನಂ. ಜೈ ಹನುಮಾನ್, ಜೈ ಹನುಮಾನ್, ಜೈ ಹನುಮಾನ್. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಹು ಭಾಷಿಗರಿರುವಂಥ ಈ ಪ್ರದೇಶ, ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕಿರುವಂಥ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಂತರಂಗದ ಭಾಷೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಭಾಷೆಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದು ವೃದ್ಧ ಭಾಷಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂತರಂಗದ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು ಸಾಕು. ಭಗವಂತನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಈ ಸಮುದಾಯದವರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 4 ಮನೆ ಇರೋದು. 40,000 ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಊರವರ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳರಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬಂದವರು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ತುಂಬಿರಬೇಕಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಸಮಾಜದವರ ಹೆಸರನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಗುವಂಥ ಆನಂದ ಏಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ. ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಂತ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವಂಥ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ ಅವರದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ 350ರಿಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ರಾಜ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪೆರುಕಲ್ಲೆ ಆಟ ಅಂತೆ. ಪೆರು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳು ಭಾಷೆದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪೆರು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಳೆ ಆಟದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆಚರಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ. ಈ ಸಭೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಮಾನತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ. ಸಮಾನತೆ ಅಂದರೆ ವೇದದ ಒಂದಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಅದು ವೇದದ ಅಂತರಂಗವೇ ಸಮಾನತೆ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸೋಪಾನವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಡ್ತದೆ. ಸಮಾನತೆ ಅಂದರೆ ವೇದದ ಅಂತರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಅದು ಧಾರಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಅದನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ. ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸದ್ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಆಚಾರಕ್ಕೆ ತರುವಂಥದ್ದು. ಆಗ ಧರ್ಮದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶಬ್ದ ದೃ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಧಾರಣಾತ್ ಧರ್ಮ ಇತ್ಯಾಹು ಅಂತ ಋಗ್ವೇದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಸಮುದ್ರದ ನೆನಪಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ದೋಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ? ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಳೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಜನಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಪಕ್ಕನೆ ಓಡುವವರು ಈ ಸಮಾಜದವರು, ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಮುಂದೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರಿಗೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತುಂಟು, ಕಂಡ ಇಂಡೋರು ಕಂಡೋಣು ಬಣ, ತೋಟ ಇಂಡೋರು ತೊಟ್ಟೋಂಡು ಬಣ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತುಂಟು. ಆದರೆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವವರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವಾಗ ನೀರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಬಾರ್ದಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಕಂಡ ಇಂಡೋರು ಕಂಡೋಂಡು ಬೇಡ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೇಕು. ನೀರು ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬೇಕು. यार मैं बोलना भूल गया था, पर वो दिन मैं म्यूचुअल फंड लेने के बारे में सोच रहा था। फिर क्या, कंफ्यूज हो गया। सब सेम ही तो है, ये ले या वो ले, क्या ही फर्क पड़ता है। फर्क तो पड़ता है, क्या फर्क है, बस देखने का नजरिया बदलना होगा, क्योंकि फर्क तो है। इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी से लेकर अटल विश्वास तक, आसान प्रोसेस से लेकर ट्रांसपेरेंट सर्विस तक, हर चीज में आप फर्क पाएंगे। बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड, फर्क है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
കൊളംബസ് വെഞ്ചർ കൊളോണിസ്റ്റ് വിളിക്കുന്നു. ഓ കഷ്ടം. ഫണ്ടിനുള്ള പൈസക്ക് വേണ്ടി അമേരിക്കയിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്ന ആളുടെ വിചാരം. ഹലോ തിരുമനസേ, അതോ ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരെ പോലെ നമസ്കാരം എന്നാണ് പറയേണ്ടത്? ഫോട്ടോസ് ഫോട്ടോസ്. ശരി സർ, തീർച്ചയായും. ഏട്ടാ ലാമേ വായിച്ചു കളയും. ഇതാ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാം. മാന്ത്രിക റബ്ബർ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകളിലെ അനാവശ്യ വിവരങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയും. ക്യാൻവ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഡിസൈൻ
Presenting the dazzling new Desire, the best and beyond. बाय द वे म्यूचुअल फंड ले लिया मैंने। सही किया। रिटर्न्स अच्छे थे। और क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि फर्क है। सिर्फ रिटर्न्स ही नहीं, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी देख, इन्वेस्टमेंट टीम देख, ब्रांड की हिस्ट्री देख, सब देखेगा तभी तो फर्क दिखेगा। सिर्फ एक चीज नहीं, पूरी पिक्चर देखो। इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी से लेकर अटल विश्वास तक, आसान प्रोसेस से लेकर ट्रांसपेरेंट सर्विस तक, हर चीज में आप फर्क पाएंगे। बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड, फर्क है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जूं हौं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। YouTube प्रीमियम में आपको एड फ्री YouTube और YouTube म्यूजिक एक साथ मिलता है। एक महीना फ्री में आजमाएं। ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जूं हौं
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वाहा भुवः भुः ॐ सः जूं हौं स्वः भुवः भुः ॐ सः जूं हौं। नमस्तस्मै भगवते कैलासाचलवासिने नमो ब्रह्मेन्द्ररूपाय मृत्युनाशं करोतु मे। त्र्यम्बकाय नमस्तुभ्यं पञ्चस्याय नमो धूर्दण्डचापाय मम मृत्युं विनाशय। नमो हिन्दुस्वरूपाय नमो दिग्वसनाय च नमो भक्तार्तिहन्त्रे च मम मृत्युं Hey, I'm off to the next meeting, but I need to find an Italian restaurant, outdoor seating, pet friendly, of course. Can you send that to Luca? Oh, and can you put it in my calendar? यार ये म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड क्या ही फर्क पड़ता है, सब सेम ही तो है। कोई फर्क नहीं है। नहीं। ब्रांड नेम देखा? नहीं। इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, इन्वेस्टमेंट टीम? नहीं। भाई तो पैसे इन्वेस्ट करने से पहले टाइम इन्वेस्ट कर ले, क्योंकि जब फर्क समझेगा तभी तो फर्क टिकेगा। कॉफी ऑर्डर करें। इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी से लेकर अटल विश्वास तक, आसान प्रोसेस से लेकर ट्रांसपेरेंट सर्विस तक, हर चीज में आप फर्क पाएंगे। बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड, फर्क है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
പ്ലീസ് പല്ലുകളെ കൊണ്ട് എത്ര പണിയെടുപ്പിക്കുന്നോ അത്രയും കാൽഷ്യം നഷ്ടമാകും. കോൾഗേറ്റ് സ്ട്രോങ് ടീത്തിന്റെ ആദ്യനയും കാൽഷ്യം ബൂസ്റ്റും നഷ്ടപ്പെട്ട കാൽഷ്യം തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന് 2 ഇരട്ടി സ്ട്രോങ് ആക്കുന്നു. കോൾഗേറ്റ് സ്ട്രോങ് ടീത്ത്. Presenting the dazzling new Desire, the best and beyond. YouTube प्रीमियम में आपको एड फ्री YouTube और YouTube म्यूजिक एक साथ मिलता है। एक सब्सक्रिप्शन 2 ऐप, 1 महीना फ्री में आजमाएं। शिवो